अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك
كعادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي فإنه ولا يعز تبارك فلك الحمد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
إلها يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله
اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم على كل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Muka surat 509. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sadaqah Al-Yamani berkata, yang bermaksud Bilal masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, silakan makan. Mari makan." Jawab Bilal, "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami akan makan rezeki kami dan rezeki Bilal dalam syurga. Sesungguhnya seorang yang puasa jika di tengah kaum yang sedang makan, maka anggota badannya bertasbih dan didoakan oleh malaikat dan berkata, Ya Allah, ampunkanlah ia, Ya Allah, Ya Allah, ampunkanlah ia, Ya Allah, kasihanilah dia selama di majlis tersebut." Baik, ini cerita Nabi bila mana dia masuk, bila mana Bilal masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah makan. Ya. Lalu Nabi jemput Bilal supaya makan bersama. Ya. Lalu Bilal cakap pada dia, dia kata, "Ya Rasulullah, inni shaim." Aku puasa ya Rasulullah. Maka Nabi pun kata, "Kami makan rezeki kami dan rezeki Bilal dalam syurga." Sebab orang yang berpuasa ni pada masa orang lain tak puasa, bulan puasa lain, ya. Puasa pada macam sekarang lah. Lepas puasa Ramadan itu ada puasa 6. Lepas tu, lepas puasa 6 tu ada puasa orang panggil sama ada Isnin Khamis ataupun 3 hari sebulan, ya. Jadi itu dipanggil puasa orang lain sedang tak puasa. Jadi orang yang berpuasa dalam keadaan orang lain tak puasa,
maka pada masa itu anggota tubuh badan dia akan bertasbih, ya. Akan bertasbih dan didoakan oleh malaikat. Malaikat sendiri akan berdoa kepada orang yang berpuasa tu, ya. Dalam keadaan orang lain tak puasa, ya. Dan Nabi pun kata malaikat akan berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah kasihanilah dia, ya. Okay, ini kelebihan orang yang berpuasa pada bulan yang tak berpuasa lah, selain pada bulan Ramadan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami naik kapal dan ketika berada di tengah laut tidak melihat apa-apa selain air, dan kami telah menaikkan layar dan tidak nampak pulau. Tiba-tiba ada suara berseru, hai ahli kapal, berhentilah, saya akan memberitahu kepada kamu. Maka kami teruskan perjalanan tanpa menghiraukan suara seruan itu sehingga 7 kali. Lalu pada seruan yang ke-7 saya jawab, hai penyeru, engkau telah melihat keadaan kami dan kami tidak akan berhenti kerana engkau. Maka bila engkau memberitahukan sesuatu, katakanlah. Jadi dia cerita ni, dia kata dia orang ni tengah naik kapal sampai jauh ke tengah lautan, tak nampak benda kecuali air je, ya. Tiba-tiba ada seruan, dia kata. Jadi seruan itu minta dia orang berhenti, ataupun satu seruan sehingga 7 kali, tetapi yang dia orang yang naik kapal ni dia tak berhenti, sebab tak tahu, ya. Sampailah dia kata yang ke-7 tu, dia kata, hai suara, kalau nak cakap, cakaplah. Itu maksud dia, kalau nak cakap, cakap, kami tidak akan berhenti. Lalu dijawab, sukakah saya beritahukan putusan Allah atas dirinya sendiri? Ini mungkin ini suara malaikat ke apa benda. Jadi dia kata, nak tahu tak apa yang Allah Ta'ala putuskan ke atas dirinya sendiri, ya? Jawab kami, beritahukanlah kepada kami. Lalu berkata, sesungguhnya Allah telah memutuskan pada dirinya bahawa tiada seorang hamba yang menghauskan dirinya pada hari yang panas, melainkan Allah akan memuaskannya pada hari kiamat. Itulah dia. Seruan itu kata, nak tahu dah apa yang Allah Ta'ala putuskan, tetapkan pada diri dia sendiri. Maka orang yang ada dalam kapal tadi kata, nak tahulah, tolong beritahu. Maka diberitahu, dia kata, Allah, dia kata, telah putuskan pada dirinya tak ada seorang pun yang di kalangan hamba yang menghauskan dirinya di dunia ini, dalam dunia ini, kecuali Allah Ta'ala akan puaskannya pada hari kiamat. Kemudian yang lepas tu dia hanya ceritakan perawi yang lain pun dia kata mengeluarkan riwayat yang sama. Kerana itu maka Abu Musa rajin berpuasa pada hari musim kemarau yang sangat panas. Ekoran daripada maklumat ini, hasil daripada suara tu kata, nampak orang tak ada, nak kata orang tidak, maknanya ada suara. Bila dengar suara penjelasan sebegini rupa, Abu Musa ni pun lepas pada tu rajin berpuasa, terutama sekali pada time-time kepanasan, ya, ataupun musim kemarau. Kita ambil sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 6 jenis kebaikan. Pertama, berjihad memerangi musuh Allah. Ini zaman-zaman dulu, berjihad memerangi musuh Allah Ta'ala. Zaman sekarang mungkin berjihad dari sudut orang panggil ceramah, bagi kesedaran pada orang ramai tentang kejahatan musuh-musuh Islam. Kalau berjihad zaman dulu, dia angkat senjata. Nombor 2, berpuasa di musim kemarau. Ini pun daripada jenis kebaikan. Time-time panas, kita puasa. Sabar ketika menghadapi musibah, termasuk musibah harga naik, harga minyak naik. 4, tidak berdebat sekalipun ia berasa lapar. Tidak berdebat sekalipun ia merasa benar. Jadi hak ni dia passion kita
berdebat, bertengkar ni, dah tahu dah jenis orang tu suka bertengkar, kawan kita ke apa benda, suka bertengkar. Kita bertengkar juga. Sebab apa? Kita rasa benar. Tapi Islam ni tuan-tuan, dia ajar, dia kata gini, kalau dah nampak gaya nak berdebat, nak bertegang leher, kawan tu memang jenis lagu tu, dan memang awak benar, tapi kalau passion dia, awak benar, tapi passion dia suka berdebat, bertegang leher, dia kata tak payah debat. Ya? Dan bila tak payah berdebat, maka di situ ada kebaikan bagi kamu. Ya? Jangan kita kata hak dia tu salah. Betul lah, hak salah. Tapi dah dia tu jenis orang panggil suka bertegang leher, maka elakkan daripada perdebatan. Nabi ada kata, dia kata inni kafilun, ana kafilun, aku jamin, ya, aku jamin kepada orang yang meninggalkan debat, dipanggil mirak, meninggalkan perdebatan, wa huwa muhiqqun, dan dia tu betul, maka aku jamin dia akan duduk fi wasatil jannah, dia akan duduk di tengah-tengah syurga. Tapi kalau dia meninggalkan debat sebab dia tu salah, tapi dia tinggal debat tu, pertama sekali dia tak suka debat, ya. Yang kedua, memang tak betul pun aku, ya. Hak aku duk rasa tu tak betul, maka dia kata Allah Ta'ala tetap meraihkan orang itu kerana apa dia? Dia meninggalkan debat. Lepas tu kalau dia berdebat pula, tak betul pula dia, maka orang macam ni Nabi kata dia duduk di tepi syurga, ya. Kalau dia betul tapi tak suka berdebat, duduk tengah. Tapi kalau dia tak betul dan memang dia pun, oleh kerana Nabi kata tarkul mira, maknanya meninggalkan debat tu, bertengkar tu lebih baik, maka oleh kerana Nabi kata tak usah berdebat dan aku pula tak betul, maka Nabi kata dia akan diraihkan Allah duduk tepi syurga, ya. Jadi kita tuan-tuan tengok keadaan. Kadang-kadang orang tu dia suka berdebat, ya. Jadi tak payah, tinggalkan perdebatan walaupun kita berasa betul, ya. Nombor 5, mengerjakan sembahyang tepat pada waktunya di musim kemarau. Musim kemarau ni maknanya apa dia? Kenapa dia sebut mengerjakan sembahyang tepat pada waktu dia, ya. Musim kemarau, dia kait dengan musim kemarau pula. Sebab bila musim kemarau ni, musim panas lah, ya. Memang kita duduk sini kita tak berasa lah benda ni kena kita ni, ya. Tetapi kalau duduk di negara Arab baru kita nampak musim panas ni, Allah Rabbi, ya. Nak keluar rumah tu memang macam terbakar kita punya muka, ya. Jadi walaupun begitu kita pergi juga sembahyang berjemaah tepat pada waktu dia, ya. Itu maksud dia, 6, dan menyempurnakan wuduk di musim sejuk. Ini pun tak ada kaitan dengan kita juga ni, seimbas sepintas lalu, ya. Pasal apa dia? Sebab kita berasa tak ada musim sejuk. Tapi di negara Arab, kita jangan fikir negara Arab ni panas manjang, ya. Di negara Arab tuan-tuan, sejuk dia, kira-kiranya kalau pakai baju ni, baju yang tebal tu, yang ada bulu tu, 2 lapis tu, kan, tak hilang lagi sejuk dia, kan. Jadi dengan sebab itu, dalam keadaan begitu, pertama, bila dah pakai banyak lapis, nak pecat baju tu satu hal pula Nabi sembahyang. Jenis katakanlah Nabi tak adalah mana sebut benda ni, mungkin orang pun pakai buat sambil lewa je ambil sembahyang. Nak pula bahagian lengan, basuh kaki, kena pecat stokin. Bila dah sejuk, pakai stokin. Nak pecat stokin satu hal pula, pakai kasut. Sebab tu orang di negara-negara Arab dan juga yalah negara orang putih ke benda, bila dia berjalan dia suka pakai kasut. Kita tak, slipper. Kita kalau pakai slipper, kalau negara Mesir pula, dia ada satu penyakit rheumatism, sengah-sengah sendi. Kalau kita lepas-lepas ambil air sembahyang, lepas tu terus keluar, dia kena lap kering betul. Semolek-moleknya duduk lebih kurang 10 minit baru keluar, ya. Jadi sebab itu Nabi kata ambil sembahyang tu sempurna musim sejuk. Jadi pahala dia akan dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala, ya. Wallahualam. Dan hari ni untuk sementara ni kuliah hari Khamis ni kita stop dulu. Sebab bukan senang dah, maknanya bila dah orang ramai mari tu, maknanya kita nak angkat nak angkat balik angka kehadiran tu dah payah dah, ya.
Macam sekarang lah saya tengok muslimat dulu 2 baris, sekarang duk tahan sebaris. Jadi untuk sementara ni, untuk hari Khamis tu kita stop dulu kuliah dan kita cari masa yang sesuai untuk kita on balik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hasyr, muka surat 1229 ayat 18. Muka surat 1229 ayat 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzi, ya dibaca dengan 4 atau 5 harakat, mak wajib muttasil. Ayyuhalladzi, ha alif lam sabiratul hal, alif lam syamsyah,
atau idgham syamsi bila gunah, idgham yang tidak didengungkan. Lazi zal ya mati bazi, dua harakat mad asli mutlak. Selain pada mad asli mutlak, mad zati, mad tabi'i ataupun mad asas. Nah, amanu a hamzah alif dan a dua harakat mad syibih bil badal. Anu taqullah, qullah qaf wa alif lam lam sab di depan qul. Alif lam harfun jalalah tafkhim, dibaca dengan dua harakat. Wal tanzur, tanzur nun mati tumazza, ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Zur, zara mati depan zur, ra tafkhim, ra dibaca dengan tebal. Nafsun, nufa mati depan naf, hamas dibaca dengan mendesus atau mengulakan angin. Summa, tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunah, idgham berserta dengan dengung ataupun idgham naqis, memasukkan tanwin kepada mim, dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat. Ma min alif dan ma dua harakat man asli mutlak. Qaddamat minta matitamas, qalqalah mas hamas, dibaca dengan mendesus atau mengulakan angin. Lighada, qal bila diwaqafkan dal dimatikan, lighada qalqalah surah, lantun yang kecil. Sad lam ya di atas dal tu lebih aula wasal daripada waqaf, lebih baik terus daripada berhenti. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Terjemahan Suratul Has ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ayat 19. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang fasik, yakni derhaka. Ayat 20. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Ayat 21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Penjelasan 1742. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal golongan-golongan yang kufur ingkar, dan setelah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya tetap mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, lalu diberikan misal perbandingan mengenai Al-Quran yang mengandungi berbagai-bagai pengajaran dan menjadi hidayah petunjuk. Kalaulah Al-Quran itu diturun ke atas sebuah gunung, dan gunung itu diberi akal fikiran untuk memahami kandungannya, tentulah ia akan khusyuk serta pecah belah kerana gerun takut kepada kemurkaan Allah jika ia mencuaikan suruhannya dan melakukan larangannya. Maka bagaimana halnya manusia yang masih keras membatu hatinya dan masih berdegil dalam keingkarannya. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya.
Ayat 22, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang amat pemurah lagi amat mengesihani. Ayat 23, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Ayat 24, Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikendakinya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang tidak ada tolok bandingnya, lagi amat bijaksana. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.